Good morning students. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது lesson 7 atoms and molecules. So this is the 7th lesson of our book Atoms and Molecules. What is an atom? Atom, once it was considered that atom was an indivisible part of an element. So once it was considered, not now. ஒரு காலத்துல ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்டினுடைய இன்டிவிசிபிள் பார்ட், பிரிக்க முடியாதது. இன்டிவிசிபிள் அப்படின்னா டிவிசிபிள் பிரிக்கக்கூடியது, இன்டிவிசிபிள் பிரிக்க முடியாது, ஒரு பிரிக்க முடியாத பார்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சு. once it was considered that atom is an indivisible part of an element. It was proposed by John Dalton. இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணவர் ஜான் டால்டன். But later, so Dalton proposes so many things regarding atoms. They are called Dalton's atomic theory. டால்டன் இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் பற்றி நிறைய சொன்னார். அதெல்லாம் சேர்த்து டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு once. But later, many scientists called J.J. Thomson, Niels Bohr and Schrödinger, Niels Bohr, Schrödinger and Rutherford. So these scientists later found Dalton's atomic theory was false. So these scientists found many of the postulates or the theories proposed by Dalton was found wrong. இவங்கெல்லாம் டால்டன் கண்டுபிடிச்ச அந்த டால்டன் தியரியில, டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரியில நிறைய தப்பு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனால they propose a modern atomic theory. அந்த மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்டுலேட். வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி? அதான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும். ஸோ முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் we must know the Dalton was the first man who proposed the atomic theory. முதல்ல அட்டாமிக் தியரியை ப்ரொபோஸ் பண்ணவர் டால்டன். பட் many of his theories were found fault. So these scientists, J.J. Thomson, Niels Bohr, Rutherford, Schrödinger, these scientists found Dalton was wrong and they proposed modern postulate, modern atomic theory. Now we have to see what are the important postulates of modern atomic theory. Modern atomic theory உடைய important postulate என்ன? One, an atom is divisible. So Dalton said an atom is an indivisible part of an element. It was proposed by Dalton. But later these scientists found that an atom is a divisible part of an element. ஒரு எலிமெண்ட்டினுடைய ஆட்டம் பிரிக்கக்கூடியது. அதை பிரிக்கலாம். பிரிச்சு புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான், இந்த மூணு இதுல இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So this is the first postulate of modern atomic theory. So an atom is divisible. It is divided into proton, neutron and electron. So this is first. Later, then the second postulate is isotopes.
isotopes are found in atoms. So atomsல isotopes இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. What are isotopes? Chlorine. There are two types of chlorine. There are two types of chlorine. The atomic number of chlorine is 17. What is marked at the left bottom is called atomic number. The right top is called mass number. This is called mass number. This is atomic number. We may know what is atomic number, what is mass number later. அது என்னன்னா அப்புறம் பார்க்கலாம். But we must know that the same element having the same atomic number has different mass number. They are called isotopes. So isotopes are found. Isotope னு ஒன்று இருக்கு. அந்த isotopesக்கு atomic number சேமா இருக்கும், mass number different-ஆ இருக்கும். That is isotope. This is the second postulate of modern atomic theory. So modern atomic theory ல second important postulate என்ன? Elements having the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. So this is the second postulate. Then the third postulate is isobars. Isobar இதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறது, argon and calcium. Argon and calcium. Argonக்கு 80, calciumக்கு 20, but their mass numbers are 40. So this is isobar. So isobar, the given example in your book is argon and calcium. Here these elements have the same mass number but different atomic number. But here atomic numbers are same, mass numbers are different. They are called isotopes. So isotopes are elements having the same atomic number but different mass number. Isobars are elements having the same mass number but atomic numbers are different. So find the difference between these two. Atomic number same, mass number different. Atomic number different, mass numbers are same. Atomic number same, mass number different, isotopes. Atomic number different, mass numbers are same, they are called isobars. So the question may be asked, what is an isobar? What is an isotope? So the question may be asked, then you have to write, if the elements having the same atomic number but different mass number, they are called isotopes. For isobars, atoms having different atomic numbers but the same mass numbers are called isobars. So this is the third postulate. Then the fourth postulate, atom is the basic unit which involves in reaction, in chemical reaction. Chemical reaction ல involve ஆகுற ஒரு basic unit atom. Atom is the basic unit which involves in a chemical reaction. ஒரு chemical reaction ல involve ஆகிறது atom தான் involve ஆகும். So that is the fourth postulate. Then another, in a molecule, the atoms are not necessary to be in whole number. ஒரு moleculeல atoms வந்து whole number-ஆ இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. Take for example H2O. So it is 2:1. There are two hydrogen atoms, one oxygen atom, 2:1. This is in whole number. Take for example C6H12O6. This is 6:12:6. If you strike 1:2:1. So 1:2:1 is a whole number. But if you take C12H22O11, so this is water, this is glucose, this is sucrose. Here the ratio is 12:22:11. When you strike one time,
It is not 2 times, it is 1.9 something. This is 0.9 something. So here it is not in whole number. So the fifth postulate is in a molecule, they are all molecules. In a molecule, the atoms are not necessary to be in whole number. They may be in whole number, or in many places they are not in whole number, they are in fraction. So this is the fifth postulate. Then the sixth postulate is to find out the atomic energy. E is equal to mc squared. Atom is useful to find out the atomic energy. Atomic energy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு E is equal to mc squared. This is a famous formula of Einstein. Einstein கண்டுபிடிச்ச ஒரு famous formula. E is equal to mc squared. With this help, we can find out the atomic energy. Atomic energy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த E is equal to mc squaredங்கிற இந்த ஃபார்முலா நமக்கு யூஸ் ஆகும். Then the seventh postulate, atoms cannot be destroyed. Atoms cannot be destroyed. It can be transferred into other elements. ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது, அதை இன்னொரு ஆட்டமா மாற்ற முடியும். தட் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். அது பேரு டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னு பேரு. ஸோ டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னா என்ன? ஒரு எலிமெண்ட்டை இன்னொரு எலிமெண்ட்டா மாத்துற டெக்னிக்கு பேரு டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னு பேரு. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் கோல்டா மாற்ற முடியும். சில எலிமெண்ட்ஸை இப்போ தங்கத்தை இரும்பை கோல்டா மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியும். ஆனால் இப்போதைக்கு அப்படி மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மாறுது, ஆனால் திரும்ப வந்து பழைய நிலைக்கே வருது. ஆனால் மாற்ற முடியுது. அந்த மாற்ற முடியும் என்பது தான் டிரான்ஸ்முட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்னு பேர். Atoms cannot be destroyed. It can be transferred. It can be modified from one element to another. ஒரு எலிமெண்ட்டை இன்னொரு எலிமெண்ட்டா மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதா that is called transmutation அப்படின்னு பேரு. So these are the important postulates of atomic theory. Then what is atomic mass? So இது வரைக்கும். So we must revise it. Dalton was the first man to introduce the atomic theory. One point. Second, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Rutherford and Schrodinger, they found Dalton's atomic theory was wrong. இதெல்லாம் தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சது இந்த 4 பேரு. இந்த 4 பேரும் சேர்ந்து ஒரு நியூ அட்டாமிக் தியரியை கொடுத்தாங்க. That is called modern atomic theory. அந்த மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரியில இந்த 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. we have to write. First point, an atom is divisible. ஒரு ஆட்டத்தை டிவைட் பண்ண முடியும். அதை டிவைட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் இருக்கு. Second point, isotopes. Atoms having the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Isotopes are found in atoms. Then atoms having the same mass number but different atomic numbers are called isobars. So then the fourth reaction. So the question may be asked, what are isotopes? What are isobars? Give example. Write the modern atomic theory. So these questions may be asked. Then, so in a chemical reaction, atom is the basic unit of a chemical reaction. Then in a molecule, the atoms are not necessary to be in whole number. ஒரு மாலிக்யூல்ல ஆட்டம்ஸ் வந்து ஹோல் நம்பரா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பல இடங்கள்ல ஃப்ராக்ஷனாகவும் இருக்கும். Then this atom is used to help to find out the atomic energy. Atomic energy கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு atom யூஸ் ஆகுது with the formula E is equal to mc squared. Then one atom can be changed to another atom.
ஒரு ஆட்டத்தை இன்னொரு ஆட்டமா மாற்ற முடியும். That is called transmutation of elements. So these are the important postulates of modern atomic theory. Then we must know what is mass number. Mass number na enna? So the question may be asked, what is a mass number? So in an atom there are three elements. ஒரு ஆட்டம்ல 3 எலிமெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு புரோட்டான், இன்னொன்னு நியூட்ரான், இன்னொன்னு எலக்ட்ரான். இந்த 3 சேர்ந்து தான் ஒரு ஆட்டம். In an atom there are 3 parts. One is proton, another is neutron, another is electron, in which proton and neutron has a mass. புரோட்டானுக்கு நியூட்ரானுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கு. ஆனா எலக்ட்ரானுக்கு மாஸ் இல்லை. மாஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் மாஸ் இஸ் வெரி 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 ஸ்மால். இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். So we need not take the mass of electron into account. So it is negligible. அப்போ ஒரு ஆட்டம்ல 3 பார்ட் சேர்ந்து தான் ஆட்டம். அதுல எலக்ட்ரானுக்கு மாஸ் இல்ல. அப்போ எதுக்கு தான் மாஸ் இருக்கு? புரோட்டானுக்கு நியூட்ரானுக்கு தான் மாஸ் இருக்கு. அப்போ மாஸ் நம்பர் is equal to the number of protons plus the number of neutrons. அப்போ மாஸ் நம்பர்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸும் சேர்ந்ததுக்கு பேரு மாஸ் நம்பர்னு பேரு. ஸோ மாஸ் நம்பர்னா என்ன? இட் இஸ் த சம் ஆஃப் the number of protons and the number of neutrons. That is called mass number. So this is what mass number. Then what is AMU? What is atomic mass unit? Atomic mass unit. So this is called AMU. Atomic mass unit na enna? அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ங்கிறது ஒரு ஆட்டம்னுடைய மாஸ். ஒரு ஆட்டம்னுடைய மாஸ் நம்பர்ங்கிறது வேற. இட் இஸ் merely a number. அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ங்கிறது ஒரு மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும்ல, அதுதான் தட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஒரு ஆட்டம்னுடைய மாஸ்ங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பொதுவா ஜெனரலி a weight is only a relative weight. So we take the weight of an object is 2 kilos. How do you say? There is a standard government weight 1 kg. This article is 2 times heavier than that iron block. பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல ஒரு வெயிட்டை கொடுத்து this is called 1 kilo அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது 1 கிலோன்னு எவன் சொன்னான்? Nobody knows it is 1 kg, it is half kg. Government in the world, all people sit together and takes a particular weight as one. இந்த உலகத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெயிட் எடுத்து this is 1 kg அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல பாதி இருக்கிறத half kg, அதுலேயும் பாதி இருக்கிறத 250 grams இப்படி வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு வெயிட்டை கொடுத்து இது 1 kgன்னு சொல்லுது. அப்போது ஒரு பொருளை இந்த புக்கை நான் வெயிட் போடுறேன். வெயிட் போட்டால் இது 2 கிலோஸ் இருக்கு. அப்போ 2 கிலோஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த வெயிட்டை விட இது 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கு. அவ்வளோதான். இது 2 கிலோங்கிறது தான் எவனுக்கு தெரியாது. கவர்மெண்ட் சொல்கிற அந்த 1 கிலோவை விட இது 2 மடங்கு அதிகம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு 2 kilos அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது வெயிட்டுங்கிறதே ஆக்சுவலாக அதுக்கு வெயிட்னு கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஒரு பேசிக், அந்த யூனிட்டை விட அதை விட இது இத்தனை மடங்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதை விட இட் இஸ் 2 times, இதை விட இது 5 times, இதை விட இது 7 times. அப்போ இது 1 kgன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லுது. அப்போ இதை விட 7 times இருக்கிறது 7 kg. கவர்மெண்ட் சொல்கிற 1 kgயை விட இது 5 times இருக்குது. தட் இஸ் கால்டு 5 kg. அவ்வளோதான். அப்போ வெயிட்டுங்கிறது
உடனே வெயிட்டுங்கிறது எவனுக்கும் தெரியாது. இது என்ன வெயிட், இது 1 கிலோவா 1/2 கிலோலாம் தெரியாது. கவர்மெண்ட் இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு இது 1 கிலோன்னு சொல்லுது. அப்போ அதை நம்ம ஒரு அடிப்படையை வச்சுக்கிட்டு அதை விட இது எத்தனை மடங்குன்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு ஆட்டம்னுடைய வெயிட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? கவர்மெண்ட்டுடைய 1 கிலோ வச்சுக்கிட்டு கிலோ கணக்கில் இதை சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஆட்டம் இஸ் அ வெரி 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 ஸ்மால் பார்ட்டிகிள். அந்த ஆட்டமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் கூட வெயிட்டுங்கிறது வெரி 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 ஸ்மால். அப்போ அதை போய் நீங்கள் இந்த கிலோல எல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் தே டேக், அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரஜனை பேசிக்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஹைட்ரஜனுடைய வெயிட் 1. ஹைட்ரஜன் வெயிட் எதுன்னு எவனுக்கு தெரியாது. ஆனால் பட் we take it as the weight of hydrogen is 1. weight of hydrogen is 1. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறாங்க. ஆக்சிஜன்ங்கிறது இதை விட எத்தனை மடங்கு இருக்கு? 16 டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ தி molecular weight of oxygen is 16 தான். atomic weight of oxygen is 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதை விட இது எத்தனை மடங்குன்னு தான் சொல்லுவோம். ஹைட்ரஜனை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு ஹைட்ரஜனை விட இது எத்தனை மடங்கு? குளோரின் 35 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குளோரின் இதை விட 35 டைம்ஸ் பிக்கர், ஹெவியர். ஸோ அவ்வளோதான், இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இட் வாஸ் டேக்கன், ஹைட்ரஜன் வாஸ் த பேசிக் யூனிட். ஒரு காலத்தில் ஹைட்ரஜனை பேசிக்காக வச்சுட்டு ஹைட்ரஜனை விட இது எத்தனை மடங்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹவு மெனி டைம்ஸ் இட் இஸ் பிக்கர் தேன் ஹைட்ரஜன், அப்படி தான் இட் வாஸ் கால்குலேட்டட் ஒன்ஸ். பட் லேட்டர் ஹைட்ரஜன், the weight of hydrogen is not dependable. இது நம்பிக்கைக்குரியது இல்லை. இப்போ கவர்மெண்ட் 1 kgன்னு சொல்லுது, that is 1. ஆனால் ஹைட்ரஜனில் there are varieties of hydrogen, that is hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. There are 3 types of hydrogen. Its mass is different, its mass is different, its mass is different. ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு வகையான மாஸ் இருக்கு. அப்போ நீங்க நேச்சுரலா ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இதுவும் இருக்கும், இதுவும் இருக்கும், இதுவும் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் 1 உடையதும் இருக்கும், 2 உள்ளதும் இருக்கும், 3 உள்ளதும் இருக்கும், சேர்ந்து இருக்கு. அதான் நம்ம ஐசோடோப்ஸ் சொல்றோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜனை பேஸா நீங்க ஏதாவது ஒன்று பேஸா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா தான் அதை விட இது கவர்மெண்ட்டும் ஒன்று சொல்லுது, இதான் 1 kgன்னு சொல்லுது, கரெக்டா அது 1 kg. அது மாதிரி தான் எல்லாரும் தயாரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் நகை கடைக்கு போகிறீங்க, ஜுவல்லரி மார்ட் போகும்போது அங்கே 1 கிராம் வச்சுருக்கான், அது கொஞ்சோண்டு கூட இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நஷ்டம் ஆகிடும், அல்லது கொஞ்சோண்டு குறைஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்கு நஷ்டம் ஆகிடும். அப்போது கவர்மெண்ட் இதுதான் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்கு. அப்போ அந்த ஃபிக்ஸடாக வச்சிருக்கிறது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் அதை வச்சுக்கிட்டு நாம் இன்னொன்னவே பண்ண முடியும். ஆனால் ஹைட்ரஜன் அப்படி ஃபிக்ஸடாக இல்லை. ஒரு இடத்துக்கு தந்தாப்புல இதில் கொஞ்சம் கூட இருக்கும், அதில் கொஞ்சம் குறைச்சிடும். இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜனை இது கூட இருக்கும், இது கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கும், இது குறைச்சிருக்கும். அப்போ ஹைட்ரஜனே இடத்துக்கு தந்தாப்புல அதனுடைய வெயிட் மாறுது. அதனுடைய வெயிட் மாறுச்சுன்னா அப்போ இதை விட இது இத்தனை மடங்குன்னு சொல்லும்போது அதுவும் தப்பாக போயிடும். அதனால ஹைட்ரஜனை விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எலிமெண்ட்ல விச் இஸ் ரிலையபிள், எது நம்பிக்கைக்குரியதுன்னு பார்க்கும்போது கார்பன்ல இந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால they take carbon as basic. அதனால கார்பனை பேசிக்கா வச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா கார்பனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 12. அதனால கார்பனுடைய 1/12 எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் C12 என்ற கார்பன்ல 1/12 எடுத்துக்கிட்டு இப்ப ஹைட்ரஜனா 1, இதை விட இது 3 மடங்கு, அப்போ 3, இதை விட 5 டைம்ஸ், இது 5 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் கார்பனுடைய பேஸே 12 இருக்கு. அதனால என்ன பண்றதுன்னா அதை 1/12 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 தானே, 12 ஒரு பகுதி எடுத்துக்கிறது, தட் இஸ் 1. அந்த 1 விட இது 6 டைம்ஸ், இது 10 டைம்ஸ், இது 12 டைம்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ கார்பன் இஸ் நவ் டேக்கன் ஆஸ் த பேசிக் யூனிட். அதனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்? அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்பது இப்போ தி மாஸ் ஆஃப் தி ஐசோடோப் ஆஃப் an element. ஒரு எலிமெண்ட்டினுடைய ஐசோடோப்ஸினுடைய மாஸுக்கும் தி மாஸ் ஆஃப்
1/12 of C12 carbon atom. C12 கார்பன் ஆட்டத்தினுடைய 1/12 மாசுக்கும் நீங்க எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த எலிமெண்டினுடைய ஐசோடோப்ஸினுடைய மாசுக்கும் உள்ள ரேஷியோ. ரேஷியோ அப்படின்னாவே நீங்க டிவைட் பண்ணிடணும். இப்போ இது 12, இது 2 அப்படின்னா என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு 6:1. இது 6 12 6:1. அப்போ ரேஷியோன்னு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம்? டிவைட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோக்கு தான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு பேரு. இப்போ நீங்க டிஃபைன் பண்ணலாம். வாட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்? அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the mass of the isotopes of an element, the ratio of the mass of an isotope of an element to the mass of 1/12 of C12 carbon atom. So this is atomic mass unit. The atomic mass unit can also be represented as U. இந்த AMU னு சொல்றதுக்கு பதிலா U என்றும் சொல்லலாம். U அப்படினு சொன்னா universal mass atom. So இது இப்படி சொல்றத universal mass atom அப்படிங்கறத U அப்படினு சொல்லுவாங்க. So it can also be represented as U. Right. இப்போ பாருங்க, அடுத்தது so atomic mass unit. So this is relative atomic mass. So இது வந்து RAM, relative atomic mass. Plus ஒரு atomic mass unitங்கிறது யூனிட். This is relative atomic mass. Relative atomic mass. So relative atomic mass is only a number. அப்போ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்னா என்ன? இதை விட இது இத்தனை மடங்கு. So this is 5 times heavier than, this is 12 times heavier than, 5 times or 12 times ஆன எத்தனை டைம் எத்தனை மடங்குன்னு தான் இருக்கு. If you say, but நீங்க இது இத்தனை கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா we can take it as, இப்போ இது வந்து இதை விட 10 times. But if you take it is in gram, இதை நீங்க கிராம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you call it as 10 grams. அப்போ ஆக்சுவலா வந்து the weight of an atom is only a number. ஆனா the நம்பரை ஏதாவது ஒரு யூனிட் வைக்கணும்ல, அதுக்கு if you call it in gram, இதை நீங்க கிராம்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா then you call it as gram molecular weight. இதுக்கு gram atomic mass unitனு பேரு. So atomic mass unit is merely a number. If you take it as in gram, அதை நீங்க கிராம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா that is called gram atomic mass unit. So that is gram atomic mass unit. So this is relative atomic mass and gram atomic mass. Then what is average atomic mass? Average atomic mass na enna? Average atomic mass, AAM, average atomic mass. Average atomic massங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஒரு ஆட்டம் அப்படி ஒரு எலிமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன்லயே ஹைட்ரஜன் 1, டெய்டீரியம், ட்ரிட்டியம், இது 3 ஹைட்ரஜன் தான். 1 இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன், 2 இருந்தா டெய்டீரியம், 3 இருந்தா ட்ரிட்டியம். இப்போ நீங்க நேச்சுரலா ஹைட்ரஜன் கேஸை எடுத்து பாக்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸுக்குள்ள இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா 1ன்னு சொல்லிடலாம், இது மட்டும் இருந்தா 2ன்னு சொல்லிடலாம், இது மட்டும் இருந்தா 3ன்னு சொல்லிடலாம். If you take hydrogen gas, if it contains only hydrogen, we can say simply the its mass is 1. If hydrogen gas only this, we can say it is 2. The hydrogen gas contains only this, we can say it is 3. But when you take hydrogen gas in the nature, it contains the mixture of all these 3. Hydrogen gas எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இது மட்டும் இருக்காது, இது மட்டும் இருக்காது, இது மட்டும் இருக்காது, அது எல்லாம் கலந்து 3மே இருக்கும். இது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும், இது கொஞ்சோண்டு இருக்கும், அதை விட இது கொஞ்சோண்டு இருக்கும். அப்போ
இந்த மூணுடைய ஆவரேஜுக்கு தான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் an atom னு பேர். what is an average atomic mass? இப்போ நான் குளோரினை எடுத்துட்டோம். குளோரினுடைய ஐசோடோப் எடுத்துட்டோம். குளோரின்ல 35ங்கிற மாஸ் நம்பர் இருக்கு, 37ங்கிற மாஸ் நம்பரும் இருக்கு. நீங்க நேச்சர்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 35 கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், 37ல கொஞ்சம் குறைச்சா, ஆனா ரெண்டும் கலந்து தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ கலந்து கிடைக்குது. இப்போ இது மட்டும் கிடைச்சிச்சுன்னா இதனுடைய மாஸ் வந்து 35ன்னு சொல்லிடலாம். இது மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதனுடைய மாஸ் 37ன்னு சொல்லலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுல ஒரு 50%, இதுல ஒரு 50% இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இதுல பாதி இருக்கு, இதுல ஒரு பாதி இருக்கு. அப்போ அதனுடைய இது எவ்வளவு இருக்கும்? 36ன்னு இருக்கும். நான் இதுல பாதி இருக்கு, அதுல பாதி இருக்கு. 35ல பாதி, 37ல பாதி. அப்போ இதுல இருந்து பாதி, இதுல இருந்து பாதி, அப்ப ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 36ன்னு சொல்லிடலாம். அது மாதிரி ஒரு ஐசோடோப்ல, ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற அந்த டிஃபரண்ட் ஐசோடோப்ஸுடைய ஆவரேஜ் மாஸுக்கு தான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு பேரு. ஸோ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் தி average weight of average mass of the isotopes present in that element. ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபரண்ட் ஐசோடோப்ஸ்னுடைய ஆவரேஜ் மாஸுக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு பேரு. ஸோ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னா என்ன? ஒரு எலிமெண்ட்ல டிஃபரண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபரண்ட் ஐசோடோப்ஸ்னுடைய மாஸ்னுடைய ஆவரேஜுக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு பேரு. இப்போ உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கணக்கு. இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு எலிமெண்ட்ல 50% 9 atomic mass யூனிட்டும் 50% 10 atomic mass unit இருக்கு. It is given as an element has 50% of 9 atomic mass unit and 50% of 10 atomic mass unit. ஒரு எலிமெண்ட்னுடைய ஐசோடோப். அந்த ஐசோடோப்ல ஒரு பகுதி 9 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ல இருக்கிறது 50%, 10 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இருக்கிறது 50% இருக்கு. இதற்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எவ்வளவு? 9ல எவ்வளவு இருக்கு? 50%. ஸோ 9 into 50/100. 9 பிளஸ் இதுல எவ்வளவு இருக்கு? 10லயும் அதே மாதிரி 50% இருக்கு. ஸோ 10 into 50/100. ஸோ இதையும் கண்டுபிடிச்சு கூட்டுனீங்கன்னா தட் இஸ் தி ஆன்சர். இப்போ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ போகுது. 5ல 10 2 தடவை அடிக்கும். இந்த 9/2 இப்போ என்ன கிடைக்குது? இந்த 9/2. 9/2ன்னா என்ன அர்த்தம்? 9/2ன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இது அடிச்சிங்கன்னா 4 2 8, மீதி 1. 1க்கு நம்பர் கிடையாது. 10 10 2 அடிச்சிங்கன்னா 5, 4.5 பிளஸ் இது அடிச்சிங்கன்னா இது ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ, இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ, உடனே 5. அப்போ இதை கூட்டினீங்கன்னா 9.5. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். இதுதான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஆனால் இதுல இருந்து 50% இருக்கிறதுனால டக்குனு ஈஸியாக போட்டுட்டோம். ஆனால் எல்லாமே கரெக்டாக 50% இருக்காது. இதில் ஒரு 17% இருக்கும், அதில் ஒரு 83% இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? 9 into 17/100, 10 into 83/100 போட்டு நீங்கள் அடிக்கணும், அடித்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி சம். இப்போ உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்க. இப்போ கார்பன் 12ல 98.9%, கார்பன் 13ல 1.10% இருக்கு. வாட் இஸ் இட்ஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு கேட்குறாங்க.
இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் 12ல 98.90 பர்சன்ட்ங்கிறதுனால கீழே 100 பிளஸ் 13ல 1.10 பர்சன்ட்ங்கிறதுனால கீழே 100. ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பாருங்க இங்க 2 0 இருக்கு. இந்த 2 0 கேன்சல் பண்ணா புள்ளிய 2 ஸ்தானம் தள்ளி குத்திக்கலாம். 2 0 இந்த 2 0 கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த புள்ளிய 2 ஸ்தானம் முன்னாடி தள்ளி குத்தணும். அப்ப 12 into 0.9890 பிளஸ் இந்த 2 0 இருக்கு. இந்த 2 0 கேன்சல் பண்ணிட்டு புள்ளிக்கு முன்னாடி ஒன்றும் இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணணும் 0 சேர்த்து 0.01 வச்சுக்கணும். இங்கே 2 0 இருக்கு. 2 0 கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த புள்ளி என்ன பண்ணணும் 2 ஸ்தானம் தள்ளி முன்னாடி குத்தணும். ஆனா முன்னாடி 1 தான் இருக்கு. அப்ப 2 ஸ்தானம் முன்னாடி குத்தணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒரு 0 சேர்த்துட்டு ஒரு முன்னாடி தள்ளி குத்திடுங்க. இப்போ என்ன வரும் 13 into 0.0110. இந்த புள்ளியை தான் இங்க மாத்தி குத்திட்டேன். இந்த புள்ளியை தான் மாத்தி இங்க குத்திருக்கேன் இல்லையா? அப்படி மாத்தி குத்திட்டீங்கன்னா you get this answer. இப்போ நீங்க 12ஆல பெருக்குங்க. 12 0 0 9 12 108 மீதி 10 8 12 96 10 106 10 9 12 108 10 118. இங்க 1 2 3 4 புள்ளிக்கு அப்புறம் 4 டிஜிட் இருக்கு. 1 2 3 4. ஸோ 11.8680 பிளஸ் இதை பெருக்குங்க. 13 into 0 0 ஒரு 13 மீதி 1 ஒரு 13 1 14 மீதி 1 0ல பெருக்குனா 0 தான். அதனால 1 சேர்த்துக்கிறோம். அவ்வளவுதான். இப்போ புள்ளிக்கு அப்புறம் 4 டிஜிட் இருக்கு. 1 2 3 4. இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும். கூட்டுறது 11.8680 0.1430 கூட்டிங்கன்னா 12.011. That is the answer. இதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். 12.011 atomic mass unit that we have to put like this. இது மாதிரி போடணும். இதே மாதிரி வேற சில கணக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் 1 எக்ஸாம்பிள் 2 புக்ல கொடுத்திருக்கு. அந்த கணக்கையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிடலாம். Example 1 பாருங்க. Oxygen is the most abundant element in both the Earth's crust and the human body. Human bodyலயும் இந்த எர்த்லயும் ஆக்சிஜன் தான் நிறைய இருக்கு. It exists in a mixture of 3 stable. 3 இதுல இருக்கு. இப்ப பாருங்க ஆக்சிஜன் 16ல ஆக்சிஜன் 16 ஆக்சிஜன்ல 15.9949ல எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு 99.757%. அதே மாதிரி 16.9991ல 0.038%. அதே மாதிரி 17.992ல 0.205%. இதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் 15.99949ல எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு 99.757%. பர்சன்ட்னா கீழே 100 போட்டுக்கணும்னு சொன்னேன். பிளஸ் 16.9991 அதுல எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு 0.38% இருக்கு. பிளஸ் இதுல 17.9992 into 205%. இதான் இப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்.
இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க என்ன செய்யணும்? இங்க 2 0 இருக்கு. இதை கேன்சல் பண்ணிட்டா இந்த புள்ளியை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இங்க கொண்டு வந்து குத்திக்கலாம். அப்போ 15.9949 into 0.99757 plus இந்த 100ல புள்ளியை மாத்தி குத்தணும். இதுல தான் குத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ மாத்தி குத்துனீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த 100க்கு இங்க இதை எடுத்துக்கிறேன், நான் இங்கே மாத்தி குத்திக்கிறேன். இங்க மாத்தி குத்துங்க. அப்படி இல்லைன்னா இங்க மாத்தி குத்தோம்னா இங்க ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கு. அப்போ இன்னொரு 0 சேர்த்துக்கிட்டு இங்க மாத்தி குத்தணும் இல்லையா? இன்னொரு 0 சேர்த்து இங்க மாத்தி குத்தணும். அப்போ இது எப்படி வரும் உங்களுக்கு? 16.99991 into 0.00038. ஸோ இது பிளஸ் இந்த 100 இதை இங்கே மாற்றி குத்தணும். குத்தும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு 0 சேர்த்து முன்னாடி குத்துங்க. அப்போ 17.99992 into 0.00205. இது மூணையும் பெருக்கி கூட்டணும். கூட்டுனீங்கன்னா you get the answer. இப்போ 15.999 வருது அப்படின்னா 15.999 வருது. So this is this. ஸோ இது மாதிரி நமக்கு கொடுப்பாங்க. இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக தான் உங்களை எக்ஸாமினேஷனில் போட சொல்ல மாட்டாங்க. ஈஸியாக தான் பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க. ஆனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத மாத்திரம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அல்லது கிளாக்ஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு நீங்கள் போட கற்றுக்கலாம். ஸோ திஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் 2 ஒன்று கொடுத்துருக்கு. அதில் போரான் நேச்சுரலி அக்கர்ஸ் as a mixture of boron 10 and boron 11. இதில் boron 10ல் 20%ம் போரான் 11ல் 80% இருக்கு. இது ஈஸியா கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் 2, போரான் 10ல் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு? 20% இருக்கு. போரான் 11ல் 80% இருக்கு. இதற்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கலாம். How do you find it? இப்போ போரான் 10ல் 20%, அப்போ 10 into 20/100 பிளஸ் 11ல் 80%, அப்போ 11 into 80/100. இப்போ இது ஈஸி. இங்க ஒரு 0 ஒரு 0 ஒரு 0 ஒரு 0 போயிடுது, 2 பிளஸ் இங்க ஒரு 0 ஒரு 0 போயிடுது, இங்க 0 போகாது, அதனால இந்த 0க்கு பதிலாக இங்க புள்ளி வச்சுக்கலாம். அப்போ 11 into 0.8. இப்போ 2 பிளஸ் இப்போ 8 11 88. இங்க புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கு. அப்போ ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி எடுத்தீங்க. அப்போ 2 plus 8.8. So that is 10.8. 10.8 is the answer. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கு. இது மாதிரி தான் எக்ஸாமினேஷன்ல கொடுப்பாங்க. கொடுத்தா நாம இதை போட தெரியணும். So this is about atom. இது ஆட்டம் பற்றி. அடுத்தது மாலிக்யூல்ஸை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில், அதுக்கப்புறம் மாலிக்யூலுக்கும் வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னொரு வீடியோவில் எல்லாம் நம்ம ஒன் டேயில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.